बिना पिआज और रसुण रे तैयारी एई सांबर रेसिपी खाइबा पई जेतिकी टेस्टी लागिथाए बनेइबा मध्य सेतिकी ही सहज। दोसा इडली बरा किंबा भात सहित आपण एई सांबर खाई परिबे आ एटा बहुत ही बढ़िया मध्य लागिबो। आ जेहेतु आमे एथिरे पिआज और रसुण यूज करी नाहु तो सेथि पई आपण चाहिले याकू पूजा दिन मानंकरे मध्य बनेइ परिबे। नमस्कार मु अमृता आपण समस्तंकु मो कुकिंग चैनल रे बहुत बहुत स्वागत जनाऊँगी। आज आपणक सहित बिना पिआज और रसुण रे तैयारी सांबर रेसिपी शेयर करी। आशा करी रेसिपी आपणक पसंद आसीबो। तो ये सांबर बनैबा पाई एठी मु नेइछि गोटे कप हरड डाली। एबे आमे एथिरे पानी देकी डाली को भल भाबरे धोई नबा। डाली ऊपर जहाँ भी किछि धूली मली किंबा पाउडर अंश लागिथिबो सेटा सफा हे जिवो। तो आपण डाली को एमिति टिके रगड़ी की धोइबे। डाली को एठी मु गोटे छोट साइज रो कप रे माप करिछि। आपण चाहिले कोनोसी भी गोटे छोट साइज रो गिना किंबा ग्लास रे मध्य याको माप करि परिबे। डाली को एठी आमे देखिकी पानी ऐड करिबा। तो सेथि पई आपण माप करिबा पई कोनोसी भी गोटे जिंस को सेट करि नियंतु। तो डाली को एठी मु भल भाबरे धोई नेइछि। एबे आमे गोटे कुकर रे ऐड करिबा 5 कप पानी। एठी मु जेतिकी डाली नेइथिली तार 5 गुणा एठी पानी नेइछि। एबे आमे एथिरे धोई के रखिथिबा डाली को देई दबा। आउ ता सहित ऐड करिबा स्वाद अनुसार लूण आउ आधा छोट चामच हळदी गुंड। सबु को एबे आमे भल भाबरे मिसेई नबा। आउ याकू कवर करिकी हाई फ्लेम रे 3टी सीटी आसीबा पर्यंत रोसई करि नबा। 3टी सीटी आसिला परे आमे फ्लेम को ऑफ करिबा। आउ यार प्रेशर रिलीज हबा पर्यंत वेट करिबा। तो चलंतु सेते टाइम रे आमे सबु परिबा को काटिकी रेडी करि नबा। तो एठी आपण निज मन पसंदर कोनोसी भी परिबा नेई पारिबे। आउ ताको छोट बड़ मीडियम कोनोसी भी साइज रे मध्य काटि पारिबे। एठी मु किछि परिबा नेइछि जोटा कि मु सांबर बनेबा पई यूज करिबी। जदि आपणको ए परिबा पसंद तो आपण यूज करि पारिबे। नहेले तो आपण निज मन पसंदर कोनोसी भी परिबा एथिरे ऐड करि पारिबे। आउ ता सहित आपणको जो परिबा अधिक पसंद तार क्वांटिटी आपण अधिक मध्य रखि पारिबे। एई सांबर बनेबा पई एठी मु पियाज ऐड करिनी, किंतु जदि आपण चाहिबे तो एथिरे पियाज मध्य ऐड करि पारिबे। आपण एठी परिबा काटिला समय रे गोटे जिंसर ध्यान रखिबे कि आपण जो भी परिबा काटुछंती ताकू आपण पाखा पाखी समान साइज रे काटिबे, जेमिते कि परिबा सबु एका टाइम रे सिझी पारिबो। आउ जदि आपण सांबर रे छुई ऐड करूछंती तो आपण केवल ताकू ही टिके बड़ साइज रे काटिबे। तो ये सांबर बनेबा पाई एठी मु यूज करिछि लाउ कखारु आलू बैगण गाजर मूला छुई झुडंग और टमाटो। जदि आपणको ये परिबा पसंद तो आपण एथिरे निश्चय ऐड करिबे। नहेले तो आपण निज मन पसंदर कोनोसी भी परिबा सांबर रे ऐड करि पारिबे। तो परिबा सबु काटी सारिबा परे एबे आमे कढ़ाई को गरम करिबा। आउ सेथिरे ऐड करिबा 2 बड़ चामच तेल। तेल गरम हे गले एथिरे आमे प्रथमे छुई को देकी भाजी नबा। छुई को आपण सामान्य टिके बस लाल हबा पर्यंत भाजी नेबे, जेमिति कि छुईटा पाखा पाखी 50 to 60% एथिरे ही कुक हे जिवो। छुईटा भजा हे गला परे ताकू आमे तेलरू काढी दबा। आउ छुई को काढी सारिबा परे एबे आमे एथिरे बाकी सबु परिबा को भाजीबा। छुई सहित ही आमे बाकी परिबा को भाजीबानी, छुई को काढी सारिला परे ही आमे एथिरे अन्य परिबा को देकी भाजीबा। तो एबे आमे एथिरे कखारु को देकी भाजीबा। फ्लेम को एबे आमे मीडियम रे ही रखिकी सबु परिबा को भाजीबा। तो कखारु सामान्य टिके भजा हे गले एबे एथिरे आमे काटिकी रखिथिबा लाउ को देकी भाजी नबा। सेमिति ही मीडियम फ्लेम रे आमे सबु परिबा को एबे भजा करिबा। तो लाउ भी एठी सामान्य टिके भजा हे गलानी। एबे एथिरे आमे काटिकी रखिथिबा बीन्स आलू गाजर आउ मूला ए सबु को देकी भाजी नबा। आमे एथिरे बैगण आउ टमाटो को टिके परे ऐड करिबा। जेतेबेले ए परिबा भजा हे कि सामान्य टिके सॉफ्ट हे जिवो ता परे आमे एथिरे बैगण को ऐड करिबा। तो सेते टाइम जाए एबे आमे परिबा को भजा करि नबा। एमिति ही मीडियम फ्लेम रे रखिकी परिबा को एबे आमे हल्का टिके सॉफ्ट हबा पर्यंत भाजी नबा।
ପରିବା ସବୁ ଏଇଠି ଭଜା ହେଇକି ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ସଫ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ବାଇଗଣକୁ ଦେଇଦେବା। ବାଇଗଣ ଯେହେତୁ ଜଲ୍ଦି ଭଜା ହେଇଯାଇଥାଏ ତ ତାକୁ ଆମେ ପରିବା ସବୁ ଟିକେ ସଫ୍ଟ ହେଲା ପରେ ହିଁ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ କଟା ଟମାଟୋ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଏଇଠି ମୁଁ 2ଟି ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର କଟା ଟମାଟୋ ଆଡ଼୍ କରିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ତ ନିଜ ଟେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଟମାଟୋର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିକୁ କମ୍ କିମ୍ବା ଅଧିକ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା, ଯେମିତିକି ଏସବୁ ପରିବା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସିଝିଯିବ। ପରିବା କେବଳ ସଫ୍ଟ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ପୁରାପୁରି ଭଲ ଭାବରେ ସିଝେଇ ନେବା, ଯେମିତିକି ସେଇଟା ପାଖାପାଖି 80 to 90% କୁକ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ପରିବା ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଗଲାଣି, ପାଖାପାଖି 80 to 90% କୁକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ଡାଲିକୁ ଚେକ୍ କରିବା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଲି ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଏକଦମ ସିଝିକି ସଫ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ଡାଲିକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେଇକି ପରିବାରେ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ପରିବା ଆଉ ଡାଲିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା ଆଉ ୟାକୁ କଭର୍ କରିକି 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଦେବା। ଏମିତି କରିଲେ ପରିବା ଯେତେବେଳେ ଡାଲି ସହିତ ସିଝିବ ତ ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ପାଖାପାଖି 2 ମିନିଟ୍ ଫୁଟି ସାରିବା ପରେ ଯେଉଁ ଡାଲି ଅଛି ସେଇଟା ପୁରାପୁରି ମିଳେଇ ଯାଇଛି ଆଉ ଯେଉଁ ପରିବା ଅଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସିଝି ଆସିଲାଣି। ଏଇଟା ମୋତେ ଟିକେ ମୋଟା ଲାଗୁଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ମୁଁ ଆହୁରି 2 କପ୍ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିଛି। ଯେଉଁ କପ୍ରେ ମାପିକି ଡାଲି ନେଇଥିଲି ସେଇ କପ୍ରେ ହିଁ ମାପିକି 2 କପ୍ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିଛି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ଛୁଇଁକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବା ଆଉ ଏସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା ଆଉ ୟାକୁ କଭର୍ କରିକି ଆହୁରି 2 ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଦେବା। ଛୁଇଁକୁ ଏଇଠି ମୁଁ ସବୁଠୁ ଲାଷ୍ଟରେ ଏଥିପାଇଁ ଆଡ଼୍ କରିଛି କାହିଁକିନା ସେଇଟା ଭଜା କରିଲା ସମୟରେ ହିଁ ପାଖାପାଖି 50 to 60% କୁକ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଏସବୁ ଆହୁରି 2 ମିନିଟ୍ ଫୁଟି ସାରିବା ପରେ ସବୁ ପରିବା ଏଇଠି ସିଝିକି ବହୁତ ହି ସଫ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ତା ସହିତ ଆମର ଛୁଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ସିଝି ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଯେହେତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାମ୍ବରରେ ପରିବା ଏମିତି ସବୁ ଗୋଟା ଗୋଟା ହେଇକି ରହିଲେ ସେଇଟା ଜମାରୁ ଭଲ ଲାଗିବନି ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଏବେ ଆମେ ଏସବୁ ପରିବାକୁ ଚକଟି ନେବା, କିନ୍ତୁ ତା ଆଗରୁ ଆମେ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋରେ ରଖିଦେବା ଆଉ ଯେତେ ବି ଛୁଇଁ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କାଢ଼ିଦେବା। ଛୁଇଁ ସବୁକୁ କାଢ଼ି ସାରିବା ପରେ ଏମିତି ହିଁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଏବେ ଆମେ ସବୁ ପରିବାକୁ ଚକଟି ନେବା। ଏମିତି କରିଲେ ଏ ଯେଉଁ ସାମ୍ବର ଅଛି ସେଇଟା ଗାଢ଼ା ହେବ ଆଉ ତା ସହିତ ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମ୍ୟାଶର୍ ନାହିଁ ତ ଆପଣ କୌଣସି ବି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ପରିବାକୁ ଚକଟି ପାରିବେ। ପରିବା ସବୁକୁ ଚକଟି ସାରିବା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ବହୁତ ହି ମୋଟା ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ସାମ୍ବର ଯେତିକି ମୋଟା କିମ୍ବା ପତଳା ପସନ୍ଦ ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣ ଏଥିରେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ 2 କପ୍ ହିଁ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିଛି। ଏବେ ଆମେ ୟାକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଦେବା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଅଧା ଚାମଚ ଯେତିକି କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା। ଏଇଟା ଦେବା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଭଲ କଲର୍ ଆସିବ, ଏଇଟା ଜମା ବି ରାଗ ଲାଗିବନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସାମ୍ବର ଟିକେ ରାଗ ଲାଗିଲେ ଭଲ ଲାଗେ ତ ଆପଣ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଛୁଇଁକୁ କାଢ଼ି ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବା ଆଉ ୟାକୁ ଏବେ ଟିକେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଦେବା। ଏଇଟା ଯେମିତି ହିଁ ଫୁଟି ଆସିବ ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ବାକି ସବୁ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବା ଅଧା ଚାମଚ ଯେତିକି କରି ପାଉଡ଼ର କିମ୍ବା ସବ୍ଜି ମସଲା। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବି ବ୍ରାଣ୍ଡର ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଥିବା ସବ୍ଜି ମସଲା ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆଡ଼୍ କରିବା ଅଧା ଚାମଚ ଯେତିକି ଭଜା ଜିରା, ଧନିଆ ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ଯେତିକି ସାମ୍ବର ମସଲା। ସବୁକୁ ଏବେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବା ଆଉ ଟିକେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଦେବା। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ 2 ବଡ଼ ଚାମଚ ଯେତିକି ତେନ୍ତୁଳି ରସ ଦେଇଦେବା ଆଉ ତା ସହିତ ଆଡ଼୍ କରିବା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼। ଗୁଡ଼ ଆଡ଼୍ କରିଲେ ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ୟାଲେନ୍ସ ହେଇଥାଏ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ସବୁକୁ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବା ଆଉ ୟାକୁ ଏବେ ଆମେ କେବଳ ଆହୁରି 30 ସେକେଣ୍ଡ ହିଁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଦେବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ୟା ପାଇଁ ଗୋଟେ ତଡ଼କା ରେଡ଼ି କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ତଡ଼କା ପ୍ୟାନ୍ ଗରମ କରିକି ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା 2 ଚାମଚ ତେଲ। ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲେ ଏଥିରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସୋରିଷ ଆଡ଼୍ କରିବା। ସୋରିଷ ଚଟକି ଗଲେ ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ 8 ରୁ 10ଟି ଗୋଲମରିଚ ଦେଇଦେବା। ତା ସହିତ ଆଡ଼୍ କରିବା ଅଳ୍ପ କିଛି ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର ଆଉ ତା ସହିତ 3ଟି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା। ଏବେ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଦେବା।
ଏଇଟା ଭଜା ହେଇଗଲେ ଏବେ ଆମେ ଲାଷ୍ଟରେ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହିଙ୍ଗୁ ପକେଇବା। ପାଖାପାଖି 1/4 ଚାମଚ ଯେତିକି ହିଙ୍ଗୁ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବେ। ଏବେ ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇକି ତଡ଼କାକୁ ନେଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସାମ୍ବରରେ ଆଡ଼୍ କରିବା ଆଉ ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବା। ତ ଏବେ ସାମ୍ବରରେ ତଡ଼କା ଲଗାଇ ସାରିବା ପରେ ଆମେ ଲାଷ୍ଟରେ ଅଳ୍ପ କିଛି କଞ୍ଚା ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର ଆଡ଼୍ କରିବା। ଏଇଟା ଦେବା ଦ୍ୱାରା ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ଫ୍ଲେଭର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଥାଏ। ତ ଏଇଠି ଆମର ଗରମା ଗରମ ସାମ୍ବର ଖାଇବା ପାଇଁ ପୁରା ରେଡ଼ି ଅଛି। ଆପଣ ୟାକୁ ଗରମ ଗରମ ଭାତ, ଇଟିଲି, ଦୋସା କିମ୍ବା ବରା ସହିତ ଖାଇବା ପାଇଁ ସର୍ଭ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆଶା କରିବି ଆଜିର ରେସିପି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସେ ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ନିଜର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଓ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଆଗକୁ ଏମିତି ହିଁ ରେସିପିସ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ତ ପୁଣି ଭେଟ ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେ ଯାଏ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।